Hello students, today we are going to learn the topic blood pressure. Blood pressure. Blood pressure. What is mean by blood pressure? The definition is that the pressure exerted by the blood on the inner wall of blood vessels. That is the blood pressure means what? It is the pressure exerted by the blood on the inner wall of blood vessel is called as blood pressure. Okay, during the circulation, when blood flows through these closed arteries, that flowing blood exerts a blood pressure on the inner wall of arteries. Okay, now to measure this blood pressure, the instrument is used. That instrument is called as sphygmomanometer. Sphygmomanometer means it is the instrument which is used to measure the blood pressure. Sphygmomanometer, or it is also called as BP apparatus. ब्लड प्रेशर मोजण्याचं हे इन्स्ट्रुमेंट आहे. ठीक आहे. ब्लड प्रेशर म्हणजे काय? ब्लड प्रेशर मीन्स इट इज द प्रेशर exerted by the blood on the inner wall of blood vessel. Okay, now see the arterial blood pressure. Arterial blood pressure means it is the blood pressure which exerts, it is the blood pressure which exerts on the inner wall of artery is called as arterial blood pressure. Okay, arterial blood pressure. Now see this arterial blood pressure, the normal blood pressure of human being is 120/80 mmHg. Means there are two values. That is the maximum value upper side and minimum value at the lower side. 120 mmHg. It is the normal blood pressure. It is the normal blood pressure. Now see the upper value indicates the systolic blood pressure. And lower value indicates the diastolic blood pressure. 120, that is the normal systolic pressure. 80, that is the normal diastolic pressure. Okay, now see what is meant by systolic pressure. Okay, systolic pressure. Now see the systolic pressure. आता असं कन्सिडर करायचं आहे की सपोज दिस इज द हार्ट. Okay, this is heart. These are the ventricles, auricle and ventricle. Okay, now this is the largest blood vessel, aorta, and aorta branches into the arteries. Okay, आता म्हणायचं हे आर्टरी आहे. ठीक आहे. आता जेव्हा काय व्हेंट्रिक्युलर कॉन्ट्रॅक्शन होतं, व्हेंट्रिकलचं कॉन्ट्रॅक्शन होतं, वेन बोथ द व्हेंट्रिकल कॉन्ट्रॅक्ट्स, during ventricular contraction, a maximum pressure develop on the inner wall of artery. Okay, जेव्हा व्हेंट्रिक्युलर कॉन्ट्रॅक्शन होतं, व्हेंट्रिकलचं कॉन्ट्रॅक्शन होतं, तेव्हा आर्टरीजमध्ये मॅक्झिमम प्रेशर डेव्हलप होतं. दॅट मॅक्झिमम प्रेशर इज कॉल्ड ॲज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर. ओके, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर means it is the pressure on the wall of arteries during the ventricular contraction is called as systolic blood pressure, and that systolic blood pressure is 120 mmHg. That is the pressure on the wall of arteries during ventricular contraction. म्हणजे जेव्हा दोन्ही ventricles कॉन्ट्रॅक्ट होतात तेव्हा या आर्टरीच्या इनर वॉलवर मॅक्झिमम प्रेशर डेव्हलप होतं. दॅट मॅक्झिमम प्रेशर इज कॉल्ड ॲज सिस्टोलिक प्रेशर. मीन्स दॅट प्रेशर डेव्हलप्स ड्यू टू द मोड सिस्टोल. ओके, सिस्टोल म्हणजेच काय? कॉन्ट्रॅक्शन. जेव्हा व्हेंट्रिकलचं कॉन्ट्रॅक्शन होतं तेव्हा आर्टरीजच्या इनर वॉलवर मॅक्झिमम प्रेशर डेव्हलप होतं. दॅट मॅक्झिमम प्रेशर इज कॉल्ड ॲज सिस्टोलिक प्रेशर. ओके, अँड दॅट इट शुड बी दॅट मॅक्झिमम नॉर्मल मॅक्झिमम प्रेशर शुड बी 120 mmHg. ओके, देन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. व्हॉट इज मीन बाय डायस्टोलिक प्रेशर? मीन्स द प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ आर्टरीज during the ventricular relaxation. Ventricular relaxation means that is the diastole mode. ठीक आहे. तर जेव्हा व्हेंट्रिकलचं कॉन्ट्रॅक्शन झालं तर सिस्टोलिक प्रेशर डेव्हलप होतं येतं, आणि व्हेंट्रिकलचं रिलॅक्झेशन झालं, व्हेंट्रिकल गेट रिलॅक्स, व्हेंट्रिकलचं रिलॅक्झेशन झालं तर या ठिकाणी मिनिमम प्रेशर डेव्हलप होतं. ओके, कोणतं प्रेशर? मिनिमम प्रेशर डेव्हलप होतं. दॅट मिनिमम प्रेशर इज कॉल्ड ॲज डायस्टोलिक प्रेशर. मीन्स
What is meant by diastolic pressure? It is the pressure on the wall of arteries during the ventricular relaxation. Means pressure develop inside the arteries during the ventricular relaxation. Ventricular relaxation means that is the mode diastole. That's why it is called as diastolic blood pressure. That is the minimum blood pressure, and it should be 80 mmHg. Okay, and both these values, systolic blood pressure and diastolic blood pressure, indicates the normal blood pressure, and it should be 120/80 mmHg. हा झाला नॉर्मल ब्लड प्रेशर. याला काय म्हणायचं? नॉर्मल ब्लड प्रेशर. ओके, देन थर्ड वन इज दॅट इज द पल्स प्रेशर. व्हॉट इज मीन बाय पल्स प्रेशर? इट इज द डिफरन्स बिटवीन दिस टू. डिफरन्स बिटवीन सिस्टोलिक अँड डायस्टोलिक प्रेशर इज कॉल्ड ॲज पल्स प्रेशर. आता याच्यामधला डिफरन्स म्हणजे नॉर्मल व्हॅल्यूचं डिफरन्स जर गेलं तर नॉर्मल पल्स प्रेशर होईल 40 mmHg. किती होईल? 40 mmHg. ओके, द सिस्टोलिक प्रेशर is created inside the artery during systole. Diastolic pressure is created during the ventricular relaxation, that is the diastole mode, diastolic pressure. And pulse pressure means what is the difference between these two is called as pulse pressure, and normal pulse pressure should be 40 mmHg. ठीक आहे. तर आता लक्षात ठेवायचं की नॉर्मल ब्लड प्रेशर जे आहे ती व्हॅल्यू जी आहे नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज 120/80 mmHg. ओके, आता या नॉर्मल ब्लड प्रेशरपेक्षा जर ब्लड प्रेशर जास्त किंवा कमी झाला म्हणजेच डेव्हिएशन झालं. काय झालं? डेव्हिएशन झालं. डेव्हिएशन म्हणजे काय? समजा ही व्हॅल्यू नॉर्मलपेक्षा ह्या दोन्ही व्हॅल्यू नॉर्मलपेक्षा दोन्ही व्हॅल्यू वाढल्या. समजा 160 झालं. ठीक आहे, 160 वर सिस्टोलिक झाला आणि डायस्टोलिक समजा 120 झाला. ठीक आहे, तर ही जी व्हॅल्यू आहे दोन्ही व्हॅल्यू वाढल्या नॉर्मलपेक्षा, म्हणजे ही जी कंडिशन झाली ही ॲबनॉर्मल कंडिशन झाली. ठीक आहे, किंवा याच्यापेक्षा जर कमी झाला, समजा ब्लड प्रेशर नॉर्मलपेक्षा कमी झाला, समजा हे 90 झालं आणि हे 60 झालं. ठीक आहे, सिस्टोलिक 90 झालं आणि डायस्टोलिक 60 जर झालं तर याच्यामुळे पण काय होतं आहे की नॉर्मलपेक्षा त्या व्हॅल्यूज काय झाल्या? कमी झाल्या. ठीक आहे, आता हे लक्षात ठेवायचं. याला म्हणायचं डेव्हिएशन. म्हणजे नॉर्मल ब्लड प्रेशरपेक्षा जर व्हॅल्यू जर कमी किंवा जास्त जर झाल्या, दॅट इज द डेव्हिएशन फ्रॉम द नॉर्मल ब्लड प्रेशर अँड दॅट इंडिकेट्स द माल फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट. त्याला काय म्हणायचं? म्हणजे हार्टमध्ये काहीतरी प्रॉब्लेम आहे. याचा अर्थ असं होत आहे हार्ट इज नॉट वर्किंग नॉर्मली ऑर इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, असा त्याचा अर्थ होतो. तर हे जे आहे काही संकेत आहे. म्हणजेच काय की हार्टचं माल फंक्शन. आता कशामुळे? काही असे कारण आहे की हार्टचं माल फंक्शन म्हणजे कशावरनं झालं किंवा हार्टमध्ये काही प्रॉब्लेम आहे. ठीक आहे, हे कशावरनं ठरवायचं असते? तर काही हे पॅरामीटर्स दिलेले आहे की माल फंक्शनिंग ऑफ हार्ट. ठीक आहे, म्हणजेच माल फंक्शनिंग हे म्हणजेच डॉक्टरला केव्हा कळतं किंवा डॉक्टर केव्हा मी हे करतो की समजा काही प्रॉब्लेम जर आपल्याला जर झाले असतील, खालचे पॅरामीटर जर दिसत असतील तर आपल्याला कळून येतं की हार्टमध्ये काहीतरी प्रॉब्लेम झालेला आहे. दॅट इज द माल फंक्शनिंग ऑफ हार्ट ऑर डिजनरेशन ऑफ हार्ट. ठीक आहे, आता बघा पहिलं म्हणजे काय? हाय ऑर लो व्हॉल्यूम ऑफ ब्लड. ठीक आहे, म्हणजे आपल्या बॉडीमध्ये असणारे जे टोटल व्हॉल्यूम ऑफ ब्लड, आपल्या बॉडीमध्ये 5 लिटर ब्लड जे आहे टोटल व्हॉल्यूम आहे. व्हॉल्यूम जर मेंटेन जर झाला नाही, म्हणजे पाहिजे तेवढं आपल्या बॉडीमध्ये नॉर्मली 5 ते 5.5-6 लिटर 5 to 6 लिटर जे आहे हे नॉर्मल व्हॉल्यूम आहे ब्लडचं, म्हणजे एवढं असायला पाहिजे. ठीक आहे, तर व्हॉल्यूम जे आहे हे नॉर्मल व्हॉल्यूम आहे. समजा व्हॉल्यूम कमी झालं, ब्लड कमी झाला तर हार्टवर परिणाम होईल. व्हॉल्यूम जर कमी झाला, ब्लडचं व्हॉल्यूम जर कमी झाला तर काय त्याचा परिणाम जो आहे किंवा वाढला, हा व्हॉल्यूम जर वाढला तर त्याचा परिणाम कशावर होतो? हार्टवर होतो. ठीक आहे, देन हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज. हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज म्हणजेच काय? आर्टरी हार्ड होणे. ठीक आहे, तर वयोमान परत्वे म्हणजेच काय? वय झाल्यानंतर काय होतं की आर्टरीचं डिजनरेशन होतं. हा प्रकार जो आहे हार्डनिंग ऑफ आर्टरी मीन्स दॅट इज द आर्टेरिओस्क्लेरोसिस. Arteriosclerosis means that is the hardening of artery, means the loss of elasticity of the artery. आर्टरीची जी लवचिकता आहे, इलास्टिसिटी जी आहे ती लॉस होणे, त्याला म्हणायचं हार्डनिंग ऑफ आर्टरी. त्याला तो प्रकार जो आहे त्याला म्हणते आर्टेरिओस्क्लेरोसिस. आर्टेरिओस्क्लेरोसिस इज नथिंग बट द हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज ऑर दी लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ आर्टरी. ठीक आहे, म्हणजेच लवचिकता कमी होणे. याच्यामुळे याचा फरक कशावर पडतो?
याचा पण फरक काय ब्लड प्रेशरवर पडतो, याचा पण फरक कशावर हार्टवर होतो. ठीक आहे. देन सेकंड इज द ब्लॉकनिंग ऑफ आर्टरी. आर्टरीचं ब्लॉक होणे, द स्पेशल टर्म इज ब्लॉकनिंग ऑफ आर्टरी, दॅट इज द अथरोस्क्लेरोसिस. दिस इज द अथरोस्क्लेरोसिस, दॅट इज द ब्लॉकनिंग ऑफ आर्टरी. आर्टरीज कशामुळे ब्लॉक होतात, कारण आर्टरीजच्या इनर वॉलवर काय होतं आहे, कोलेस्टेरॉलचं डिपॉझिशन होतं. कोलेस्टेरॉलचं डिपॉझिशन होतं आहे आणि फॅट्स आणि कोलेस्टेरॉलचं डिपॉझिशन झालं, पुन्हा सॉल्टचं डिपॉझिशन होतं आहे, ज्याच्यामुळे आर्टरी हार्ड होतं आहे. तर आर्टरी ब्लॉक होणे म्हणजेच काय, अथरोस्क्लेरोसिस. आर्टरी जर ब्लॉक झाली तर ब्लड प्रेशरवर इफेक्ट होईल, त्याचा पुन्हा निगेटिव्ह इफेक्ट कोणावर होईल, हार्टवर होईल. ठीक आहे. दॅट इज द ब्लॉकनिंग ऑफ आर्टरी. देन रेनल डिसीज म्हणजेच काय, आपली काय रेनल सिस्टीम जी आहे, ज्याला किडनी जी आहे, दॅट इज रिलेटेड विथ किडनी. रेनल डिसीज, किडनीमध्ये जर काही प्रॉब्लेम झाला असेल, दॅट अफेक्ट्स द कार्डिओवॅस्क्युलर सिस्टीम. ठीक आहे. आपल्या कार्डिओवॅस्क्युलर सिस्टीम म्हणजे हार्टवर त्याचा परिणाम होतो. दॅन इमोशनल इंड्युस्ड हार्मोनल चेंजेस. इमोशनल इंड्युस्ड हार्मोनल चेंजेस म्हणजेच काय, की इमोशन्समुळे काय हार्मोन्सचे चेंज येतं आणि त्याचा पण परिणाम आपल्या काय इमोशन्समुळे, राग येणे किंवा दुःख होणे, एक्साइटमेंट, ह्या सगळ्या गोष्टी आहे. तर इमोशनल इंड्युस्ड हार्मोनल चेंजेस म्हणजे इमोशनमुळे पण त्याचा परिणाम ब्लड प्रेशरवर होतो आणि पुन्हा काय आपल्या हार्टवर होतं. ठीक आहे. आणि शेवटचं जे आहे ओबेसिटी. ठीक आहे. ओबेसिटी म्हणजे काय, मोटापा. ठीक आहे. ओबेसिटी, तर ओबेसिटीमुळे काय की ओबीस पर्सन जर असेल, ओबीस पर्सन म्हणजे काय फॅट पर्सनॅलिटी जर असेल, तर काय होतं की दॅट पर्सन मे बिकम ससेप्टिबल टू दिस प्रॉब्लेम, दॅट इज हाय ब्लड प्रेशर. ठीक आहे. हाय ब्लड प्रेशर त्याला होण्याचे चान्सेस असते आणि त्याच्यामुळे काय त्याच्या हार्टवर पण त्याचा परिणाम होतो. ठीक आहे. तर ब्लड प्रेशरच्या डेव्हिएशनमुळे काय होतं, हार्टवर काय वाईट परिणाम होतो. ठीक आहे. दॅट रिझल्ट्स इन टू द माल फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट. आता लक्षात ठेवायचं की मी सांगितलं आहे तुम्हाला की ही जी नॉर्मल ब्लड प्रेशर जे आहे 120/80, दीज आर दी नॉर्मल व्हॅल्यू. सिस्टोलिक 120, डायस्टोलिक 80, मिनिमम प्रेशर. दिस इज द मॅक्झिमम प्रेशर, दिस वन इज द मिनिमम प्रेशर. आता लक्षात ठेवायचं की याच्यामध्ये समजा ह्या व्हॅल्यूज जर वाढल्या म्हणजेच काय की समजा 140 म्हणजेच काय की 140 पेक्षा जर जास्त झाल्या, 140/90 म्हणजे हा थोडासा वाढला प्रेशर, पण या व्हॅल्यूपेक्षा जर व्हॅल्यू जर वाढली असेल, ओके, इफ सपोज द ब्लड प्रेशर राइजेस अबोव दॅन नॉर्मल, ब्लड प्रेशर राइजेस अबोव दॅन नॉर्मल, देन दॅट कंडिशन इज कॉल्ड ॲज हायपरटेन्शन. हाय BP म्हणायचं. म्हणजेच काय की 140/90ची काय हे लाईन जर क्रॉस जर केली असेल, म्हणजेच काय एक ज्याला काय म्हणू आपण की याच्यापेक्षा जर 140/90पेक्षा जर जास्त झाला, 160 झाला आणि हा 100 जर झाला, तर ही कंडिशन आहे. तर कंडिशन इज कॉल्ड ॲज हायपरटेन्शन ऑर हाय ब्लड प्रेशर. हाय ब्लड प्रेशरमध्ये दोन्ही व्हॅल्यू वाढलेल्या आहे. सिस्टोलिक 120 वरून 160 गेली, डायस्टोलिक 80 वरून काय 100 गेलेली आहे. बरोबर आहे. म्हणजेच काय हाय ब्लड प्रेशर. द कंडिशन इज कॉल्ड ॲज हाय ब्लड प्रेशर. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज हायपरटेन्शन. म्हणजेच काय की ब्लड प्रेशर नॉर्मलपेक्षा जर जास्त जर वाढला असेल, नॉर्मलपेक्षा जर जास्त वाढला असेल, तर त्या कंडिशनला म्हणायचं हायपरटेन्शन. ब्लड प्रेशर अबोव दॅन नॉर्मल ब्लड प्रेशर is called as hypertension. Then blood pressure below than normal blood pressure. आता बघा, आता हे झाल्या हाय व्हॅल्यू. समजा व्हॅल्यूज डाऊन झाल्या. ठीक आहे. व्हॅल्यू काय डाऊन झाल्या. समजा काय की ब्लड प्रेशर बिलो दॅन नॉर्मल ब्लड प्रेशर, दॅट इज 90/60. ठीक आहे. म्हणजे वरची 90 120पेक्षा 30 कमी आणि खालची 60 म्हणजे 20 कमी इकडे. बरोबर. 90/60 दोन्ही व्हॅल्यू काय डाऊन झाल्या. याचा अर्थ असा होतोय दिस कंडिशन इज कॉल्ड ॲज लो ब्लड प्रेशर और इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज हायपोटेन्शन. मीन्स ब्लड प्रेशर बिलो दॅन नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड ॲज हायपोटेन्शन. काय म्हणायचं त्याला, तर कंडिशन इज कॉल्ड ॲज हायपोटेन्शन. ठीक आहे. तर नॉर्मलपेक्षा वाढला तर हायपरटेन्शन, नॉर्मलपेक्षा कमी झाला तर काय म्हणायचं त्याला हायपोटेन्शन. ओके, दीज आर दी 2 कंडिशन. ठीक आहे. म्हणजेच काय ब्लड प्रेशर नॉर्मलपेक्षा वाढला तर हायपरटेन्शन, ब्लड प्रेशर नॉर्मलपेक्षा कमी झाला तर काय म्हणायचं हायपोटेन्शन. नाव सी सम आर द फॅक्टर्स which affects the blood pressure, okay, the first one is the cardiac output.
ठीक आहे. तर कार्डियक आउटपुट जे आहे, नॉर्मल कार्डियक आउटपुट जे आहे ते किती आहे आपलं 5040 ml पर मिनिट. एका मिनिटाला एवढं ब्लड पंप केलं जातं. दिस इज दी कार्डियक आउटपुट. ठीक आहे. तर कार्डियक आउटपुट जे आहे म्हणजेच एका मिनिटाला जेवढं आपल्या बॉडीमधलं जेवढं ब्लड असते पूर्णच्या पूर्ण ब्लड काय केलं जातं, पंप केलं जातं. ठीक आहे. हां, तर एवढं ब्लड जर पंप केलं जात असेल तर दिस इज दी नॉर्मल कार्डियक आउटपुट. ठीक आहे. पण कार्डियक आउटपुटमध्ये जर काही प्रॉब्लेम झाला असेल, वाढला असेल किंवा कमी झाला असेल तर काय ब्लड प्रेशरमध्ये पण काय होतो, फरक पडतो. ठीक आहे. देन सेकंड इज द पेरिफेरल रेजिस्टन्स. पेरिफेरल रेजिस्टन्स मीन्स व्हॉट, इट इज रिलेटेड विथ द डायमीटर ऑफ द ब्लड वेसल. डायमीटर ऑफ द ब्लड वेसल. समजा ब्लड वेसल आहे आणि ब्लड वेसलची इनर स्पेस कमी आहे. इनर स्पेस जर कमी असेल तर ब्लड प्रेशर काय होईल, वाढेल. याला काय म्हणायचं, ब्लड, हां, दिस इज दी इनर स्पेस. दिस इज दी इनर स्पेस. ही आहे ब्लड वेसल आणि या ब्लड वेसलची इनर स्पेस काय कमी आहे, कमी आहे. ब्लड इनर स्पेस जर कमी झाली म्हणजे व्हॅझो कन्स्ट्रिक्शन म्हणायचं. त्याला काय म्हणायचं, व्हॅझो कन्स्ट्रिक्शन. आणि समजा ब्लड वेसलमधली जर स्पेस वाढली तर त्याला म्हणायचं व्हॅझो डायलेशन. काय म्हणायचं त्याला, व्हॅझो डायलेशन. ठीक आहे. म्हणजे आतली स्पेस जर वाढली तर ब्लड प्रेशर काय होईल, कमी होईल. कमी झाली स्पेस आतली, ब्लड वेसलच्या आतली स्पेस जर कमी झाली तर ब्लड प्रेशर काय होईल, वाढेल. ठीक आहे. आणि समजा स्पेस वाढली तर ब्लड प्रेशर काय होईल, कमी होईल. बरोबर आहे. तर काय की याच्यामुळे काय होतं की ब्लड प्रेशर वाढणे किंवा कमी होणे इट इज ड्यू टू द चेंज इन द डायमीटर ऑफ द ब्लड वेसल. ठीक आहे. तर पेरिफेरल रेजिस्टन्समुळे पण काय ब्लड प्रेशरमध्ये काय होतं, काय म्हणतो, ब्लड प्रेशर जे आहे ते कमी किंवा जास्त होऊ शकते. ठीक आहे. नंतर आहे ब्लड व्हॉल्यूम. आपल्याला माहिती आहे 5 लिटर हा ब्लड व्हॉल्यूम आहे, टोटल ब्लड व्हॉल्यूम. कमी होणे किंवा जास्त होणे याच्यामुळे पण काय होतं, ब्लड प्रेशरवर त्याचा परिणाम होतो. देन लेंथ अँड डायमीटर ऑफ द ब्लड वेसल. मी आधी सांगितलं आहे. म्हणजेच काय ब्लड वेसलची लेंथ जी आहे कमी असणे किंवा जास्त असणे त्याच्यावर पण ब्लड प्रेशर काय कमी जास्त होतं. ठीक आहे. आणि डायमीटर मी आताच सांगितलेलं आहे की डायमीटर जर कमी असेल तर ब्लड प्रेशर वाढेल, डायमीटर जर जास्त असेल तर ब्लड प्रेशर कमी होईल. ठीक आहे. द लेंथ अँड डायमीटर ऑफ द ब्लड वेसल इट अफेक्ट्स द ब्लड प्रेशर. देन विस्कॉसिटी ऑफ द ब्लड. विस्कॉसिटी ऑफ द ब्लड म्हणजे काय की ब्लड जे आहे पातळ असेल म्हणजे विस्कॉसिटी कमी आहे, ब्लड जर जाड असेल म्हणजे विस्कॉसिटी जास्त झाली. तर याच्यामुळे पण याचा पण फरक, ब्लड पातळ असणे किंवा जाड असणे, थिकनेस ऑफ द ब्लड. ठीक आहे. तर ह्या विस्कॉसिटीमुळे पण काय ब्लड प्रेशर जे आहे ते काय कमी जास्त होऊ शकतं. पुन्हा एज, वयानुसार ब्लड प्रेशर काय होतं, वाढत जातं. ब्लड प्रेशर काय होतं, वाढत जातं. ठीक आहे. तर एज पण काय ब्लड प्रेशरवर इफेक्ट करतं. जेंडर म्हणजे काय, मेल ऑर फिमेल. ठीक आहे. आता मेल आणि फिमेलच्या ब्लड प्रेशरमधलं जर आपण अंतर जर बघितलं तर जनरली काय होतं की ब्लड प्रेशर इन फिमेल हॅव स्लाइटली लो ब्लड प्रेशर दॅन मेल बिफोर मेनोपॉज. ठीक आहे. म्हणजेच फिमेलमध्ये मेनोपॉजच्या आधी जे ब्लड प्रेशर जे असते, मेनोपॉजच्या आधी. मेनोपॉज म्हणजे काय की अशी कंडिशन ज्या कंडिशनमध्ये मेन्स्ट्रुअल सायकल टोटली काय होतं, बंद होते. मेन्स्ट्रुअल ॲक्टिव्हिटी बंद होणे ज्या पिरियड जनरली 45 अबोव जे आहे, पर्टिक्युलर अशा फिमेल्स ज्या 45 अबोव असतात त्यांच्यामध्ये मेन्स्ट्रुअल ॲक्टिव्हिटी टोटली स्टॉप होत आहे. ठीक आहे. मेन्स्ट्रुअल ॲक्टिव्हिटी टोटली स्टॉप होते ती पर्टिक्युलर फेज म्हणजे तिला म्हणायचं मेनोपॉज. ठीक आहे. तर मेनोपॉजच्या आधी जे आहे फिमेलमध्ये काय ब्लड प्रेशर जे आहे ते ब्लड प्रेशर काय असते, माणसापेक्षा कमी असते. म्हणजेच काय मेलपेक्षा फिमेलचं ब्लड प्रेशर काय असते, कमी असते. पण जसं मेनोपॉज, आफ्टर मेनोपॉज द ब्लड प्रेशर इन फिमेल इन्क्रीजेस. म्हणजे मेनोपॉज नंतर म्हणजे 45 45 नंतर जेव्हा मेन्स्ट्रुएशन बंद होते तेव्हा काय होतं की मेनोपॉज नंतर काय फिमेलमधला ब्लड प्रेशर काय होतो, वाढतो. ओके. दॅट इज द जेंडर मेल ऑर फिमेल. जनरली मेनोपॉजच्या आधी फिमेलचा ब्लड प्रेशर हा कमी असतो मेलपेक्षा. ओके. देन व्हेनस रिटर्न म्हणजेच काय की हार्टकडे जाणारं जे इम्प्युअर ब्लड आहे, इम्प्युअर ब्लड म्हणजेच कलेक्शन. हार्टकडे जे ब्लड जे आहे, इम्प्युअर ब्लड जे कलेक्ट केलं जातं विथ द हेल्प ऑफ वेन्स. ओके. स्मॉल वेन्स, लार्ज वेन्स, सुपेरियर वेना केव्हा, इन्फेरियर वेना केव्हा, दॅट इज कॉल्ड ॲज व्हेनस रिटर्न. इट अफेक्ट्स द ब्लड प्रेशर. ओके. हां. नंतर
स्लीपमुळे पण काय ब्लड प्रेशरमध्ये चेंजेस येतात. रेस्टिंग कंडिशनमध्ये ब्लड प्रेशर लो होतो. नंतर स्लीप मीन्स स्लीप ऑल्सो अफेक्ट्स द ब्लड प्रेशर. इमोशन्स, वेगवेगळ्या प्रकारचे इमोशन्स आहेत, ठीक आहे. एक्साइटमेंट ज्याला म्हणू आपण, पुन्हा काय सॅडनेस, ठीक आहे, दुःखी होणे, काळजी करणे. तर त्यावेळी काय इमोशन्स जे आहे ते इमोशन्समुळे पण काय ब्लड प्रेशरमध्ये फरक पडतो, ठीक आहे. राग आला असेल तर ब्लड प्रेशर वाढेल, ठीक आहे. आनंद झाला असेल, ओके. तर हे जे इमोशन्स जे आहे ते इमोशन्समुळे पण हे होतात, ठीक आहे. एक्सरसाइज जर केला आपण तर त्याच्यामुळे पण ब्लड प्रेशरमध्ये फरक पडतो, कमी किंवा जास्त होईल. एक्सरसाइजमुळे ब्लड प्रेशर काही वाढेल, ठीक आहे. नंतर अँक्झायटी, समजा चिंता असेल, मानसिक ताण असेल, नर्वस टेन्शन ज्याला म्हणू आपण, तर त्याच्यामुळे चिंतेमुळे पण काय ब्लड प्रेशर काय हाय होतात, ठीक आहे. मी तुम्हाला सांगितलं आर्टेरिओस्क्लेरोसिस म्हणजे आर्टेरी हार्ड होणे, अथरोस्क्लेरोसिस म्हणजेच आर्टरी ब्लॉक होणे, दॅट इज द हार्डनिंग ऑफ आर्टरी अँड ब्लॉकनिंग ऑफ आर्टरी. इट ऑल्सो अफेक्ट्स द ब्लड प्रेशर. त्याचा पण परिणाम काय होतो, आर्टेरिओस्क्लेरोसिसमुळे पण काय ब्लड प्रेशर काय होतं, वाढतो, ठीक आहे. अथरोस्क्लेरोसिसमुळे म्हणजे ब्लॉक झाल्यामुळे पण ब्लड प्रेशर वाढेल, ठीक आहे. हार्टवर ताण येईल, ठीक आहे. देन व्हॅझो कन्स्ट्रिक्शन आणि व्हॅझो डायलेशन. व्हॅझो कन्स्ट्रिक्शन म्हणजे काय, आतली स्पेस कमी होणे, म्हणजे ब्लड वेसल कन्स्ट्रिक्ट होणे, आतली स्पेस कमी होणे, तिला काय म्हणायचं, व्हॅझो कन्स्ट्रिक्शन, ठीक आहे. व्हॅझो कन्स्ट्रिक्शन. आणि आतली स्पेस वाढणे म्हणजे व्हॅझो डायलेशन. या ठिकाणी आतली स्पेस कमी झालेली आहे म्हणजे व्हॅझो कन्स्ट्रिक्शन. या ठिकाणी आतली स्पेस जास्त वाढलेली आहे, त्याला म्हणायचं व्हॅझो डायलेशन. म्हणजे आर्टरी फैलणे ज्याला म्हणू आपण, आणि आर्टरी कॉन्ट्रॅक्ट होणे. हे इकडे कॉन्ट्रॅक्ट झालेलं आहे स्पेस कमी झाली, इकडे स्पेस वाढली म्हणजे डायलेट झाली, ठीक आहे. तर हे दोन व्हॅझो कन्स्ट्रिक्शन आणि व्हॅझो कन्स्ट्रिक्शनमुळे काय होईल, ब्लड प्रेशर वाढेल. व्हॅझो डायलेशनमुळे काय होईल, ब्लड प्रेशर कमी होईल. बोथ दीज व्हॅझो कन्स्ट्रिक्शन अँड व्हॅझो डायलेशन अफेक्ट्स द ब्लड प्रेशर, ओके. आणि हे मी तुम्हाला सांगितलं, फिमेल हॅव स्लाइटली लो ब्लड प्रेशर than male before menopause, but after menopause blood pressure in the female increases, okay. This is regarding the blood pressure, okay. Next time we will see the next topic. Till then, goodbye, okay. Thank you.